नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण माने समस्त को आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण वर्षर अंतिम मास अर्थात 2025 अंतिम मास डिसेम्बर मास विषय रे विस्तार भाव में आलोचना करिबा। एथिरे आमे आपणकर जीवन शैली कौन हेबा पई जाउछि, नवग्रहंकर स्थिति किपरि अछंती, आगकु मध्य कौन घटिबा पई जाउछि एवं केउं ग्रह केउं स्थिति रे अछंती एवं आपणकर जीवन रे स्वास्थ्य उपरे, शिक्षा उपरे, आपणकर प्रेम संपर्क उपरे, वैवाहिक जीवन उपरे, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति उपरे विस्तार भाव में आलोचना करिबा। एवं द्वितीय रे आपण कौन भाबिछंती, आपण कौन चिंता करुथिले एवं 2026 रे कौन हेबा पई जाउअछि से विषय रे आमे स्वल्प आलोचना करिबा। तेणु बंधु माने आपण मानकर जदि कुंभ राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण मान जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी, जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। एवं वीडियोर अंतरे मु आपण मानकु जेउ राशि जेउ ग्रह माने आपण को अशुभत्व प्रदान करुछंती तार विशेष प्रतिकार मध्य वीडियोर शेष रे आमे जानिबा। तेणु आपण माने वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चिंत भाव में देखंतु। तो बंधु माने सर्वप्रथम आसंतु जानि नेबा नवग्रहंकर स्थिति किभली भाव में रही। ए कुंभ राशि रे डिसेम्बर मासरे राहु आपणकर प्रथम भाव में विराजमान अछंती, शनि आपणकर द्वितीय भाव में विराजमान अछंती, देवगुरु बृहस्पति आपणकर पंचम भाव में विराजमान अछंती, केतु आपणकर सप्तम रे विराजमान अछंती, बुध आपणकर भाग्य भाव में अर्थात नवम भाव में विराजमान अछंती, सूर्य मंगल एवं शुक्र तीनोटी जांक ग्रह आपणकर दशम रे विराजमान अछंती। तो बंधु माने सर्वप्रथम आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि कटिबो एही डिसेम्बर 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भाव रे होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव। तो आपणकर प्रथम भावर अधिपति होचंती शनिदेव। शनि आपणकर द्वितीय भाव रे विराजमान अछंती एवं शनि मार्गी होई सारिचंती 28 नवेम्बर को। एवं नवम रे आपणकर बुध विराजमान अछंती एवं शुक्र दशम रे विराजमान अछंती। शनि शुक्र एवं बुध तीन जण जांक भल स्थिति रे विराजमान अछंती। शनि अछंती धन स्थान रे, बुध अछंती आपणकर भाग्य स्थान रे, शुक्र अछंती आपणकर कार्य क्षेत्र तथा कर्म क्षेत्र रो क्यारियर भाव रे। तेणु एथि आपणकर स्वास्थ्यर समस्या बहुत कम देखादेव, रिकवरी बहुत अधिक देखाजिव निश्चय। शनि मुख्यतः यदि मार्गी हेबा पई जाउछंती बा हेई सारछंती तेणुकरी पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्यर जे कोनोसी समस्या थिला, आपणकर कांध संबंधी जदि जंत्रणा हेउथिला, कोनोसी जॉइंट पेन अनुभव करुथिले, आपणकर परिवार रे हुंतु किंबा आपण हुंतु, एलर्जी इन्फेक्शन भली निश्चिंत भाव में धीरे धीरे सॉल्व हो जिवो। एवं खास करी आपणकर स्टोमाक जनित बा एवं पेट जनित जदि किसी समस्या थिला सेथिरु आपन को रिलैक्स देखिबा पई मिलिबो। तो बंधु माने एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिछि एही डिसेम्बर 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव, आपणकर पाठ पढ़ार भाव। तो बंधु माने आपणकर पंचम भावर अधिपति देवगुरु बृहस्पति एवं पंचम गृह रे बृहस्पति अवस्थान करिसंती। आपणकर पंचम भावर अधिपति बुध नवम भाव में विराजमान अछंती। से दशम को आसी जिवे 6 डिसेम्बर को आसी जिवे, आपणकर केंद्र को आसीबे। तेणु आपणकर शिक्षा क्षेत्र बहुत भल रहिछि। देवगुरु बृहस्पति मध्य बहुत भल स्थान रे विराजमान करछंती, जे कि ज्ञानर कारक ग्रह। तेणु आपणकर शिक्षा क्षेत्र को नहीं कौनसी भी डिसीजन नेबा को चाहूँगी आपण बिना द्विधार नहीं पारिबे। किछि किछि जगार फॉर्म फिलअप हेउ किंबा एडमिशन हेउ
ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାଉଥିଲେ ମୁଁ ପଢ଼ିପାରିବି କି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଏହି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏହି ମାସରେ। ଏଠି ଆପଣ ଭଲ ଡିସିସନ୍ ନେବେ ଏବଂ ସିରିୟସଲି ଡିସିସନ୍ ନେବେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନଲେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତି କରିବେ, ଆପଣ ନଲେଜ୍ ଗେନ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଶିଖିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏହି ମାସରେ ରହିବ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଷ୍ଟଡି ବାହାର ରହିକି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଦେଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସ ଭଲ ରହିବ। କାହିଁକି ନା ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଗୃହକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ମାସ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ବହୁତ ହିଁ ଖାସ୍ ରହିଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିଛି ଏହି ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ ଅଛନ୍ତି ନବମରେ, ଶନି ଅଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଶନିଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଧ ଅଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟମରେ, ବୁଧଙ୍କ ଠାରୁ ଶନି ଗୋଚରରେ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ରହୁଛନ୍ତି। 6 ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଷଢ଼ାଷ୍ଟକ ଯୋଗ ବନୁଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଷଢ଼ାଷ୍ଟକ ଯୋଗ ବନିଲେ ନିଜ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି କାରଣ ନଥିବ, ହଠାତ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ କଳି ଝଗଡ଼ା, ଯୁକ୍ତିତର୍କ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେବା, ଏସବୁ ଦେଖାଦେଇପାରେ। କାହିଁକି ନା 6 ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଷଢ଼ାଷ୍ଟକ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ତେଣୁ 6 ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀରେ ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ନିଜ ଭିତରେ କୋଅର୍ଡ଼ିନେସନ୍ ଭଲ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। 6 ଡିସେମ୍ବର ପରେ ବୁଧ ଏବଂ ଶନି, ତାପରେ 6 ଡିସେମ୍ବରକୁ ବୁଧ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଦଶମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ବୁଧଙ୍କ ଠାରୁ ଶନି ରହିଯିବେ ପଞ୍ଚମରେ, ତେଣୁ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶନିଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଧ ଯିଏକି ଅଷ୍ଟମରେ ଥିଲେ ସେ ଆସିଯିବେ ନବମକୁ। ତେଣୁ ନବମ ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଟର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। 6 ଡିସେମ୍ବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଡିଂ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କାହାର ବ୍ରେକଅପ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ, ମନେଇବାର ତରିକା, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସିବା, ନିଜ ଭିତରେ ବଣ୍ଡିଂ ତିଆରି ହେବା, କିଛି ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଥିଲା, କିଛି ପାଖ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ବା ମ୍ୟାରେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଟର ଦେଖାଯିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ବନାଇବା ପାଇଁ, ଭଲ ସାଙ୍ଗସାଥି ଖୋଜୁଥିଲେ କରିବା ପାଇଁ ବା ରିଲେସନ୍ଟିଏ ଖୋଜୁଥିଲେ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି 6 ଡିସେମ୍ବର ପରେ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିଛି ଏହି ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ କେତୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଯେ ଆପଣ କେତୁ ଏହି ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଏହି ମାସ ନୁହେଁ, କେବଳ ପୁରା ବର୍ଷ 2026ରେ ମଧ୍ୟ କେତୁ ସେଇଠାରେ ହିଁ ବିରାଜମାନ ରହିବେ। ତାଙ୍କର କୌଣସି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ପୁରା ବର୍ଷ, କେତେବେଳେ ନବମକୁ, କେତେବେଳେ ଦଶମକୁ, କେତେବେଳେ ଏକାଦଶକୁ, କେତେବେଳେ ଦ୍ୱାଦଶକୁ, କିନ୍ତୁ କେତୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ବିରାଜମାନ ରହିବେ। ତେଣୁ କେବଳ ଏହି ମାସ ନୁହେଁ, ଆଗାମୀ 8-10 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ କମି ବାହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି କଥାରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ହେଉ କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମସ୍ୟା ହେଉ, ଆପଣ କେଉଁଥିରେ ଡିସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାମ୍ନାବାଲାକୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜେ ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଧ୍ୟ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନାହିଁ ତ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏଠାରେ ଘଟୁଛି, କେତେବେଳେ ଦଶମରେ, କେତେବେଳେ ଏକାଦଶକୁ ଯିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର, ଆପଣ ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ କିଛି ନା କିଛି ରିଲାକ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଏଠି କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରତି ଉନ୍ନତି ଅଛି ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିଛି ଏହି ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର
କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ସେ ତ୍ରିକୋଣ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜଯୋଗ ବନାଉଛନ୍ତି। ତ 20 ଡିସେମ୍ବରକୁ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଆସିଯିବେ। ତେଣୁକରି ଏହି ମାସ ଆପଣ ଭାଗ୍ୟ କେବଳ ଭଲ କହିବେ ନାହିଁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ଭାଗ୍ୟର ସ୍ୱାମୀ 10th ହାଉସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ 10th ହାଉସ୍ରେ ଏହି ମାସ ଯଦି ଆପଣ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବା ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ସପୋର୍ଟ ହିଁ ମିଳିବ। ଭାଗ୍ୟର କନେକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ସାଙ୍ଗରେ ବନୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଲକ୍ଜୁରିୟସ୍ ଆଇଟମ୍ କିଛି କିଣିବା ବା ଜମିଜମା ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ଡିଲ୍ କରିବା, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା, କିଛି ଡେକୋରେଟ୍ ଆଇଟମ୍ ଆପଣ ସଜାସଜି କରିବା, ଏସବୁ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରିବେ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ସପୋର୍ଟ ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଏହି ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ତ ଭାଗ୍ୟ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଭଲ ରହିଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ରୁଚକ ନାମକ ରାଜଯୋଗ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପଞ୍ଚମହାପୁରୁଷ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ମାନେ ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତିଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ ବନାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିଛି। 7 ଡିସେମ୍ବରକୁ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଚାଲି ଆସିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଟିକେ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ରହିବେ। କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ଆପଣ କିଛି ଡରୁଥିଲେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବା ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଡରୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି, ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଆଣିବେ। ତେଣୁ ମନରେ ଆପଣଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ଆସିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ଚାକିରି ନାହିଁ ବା କୌଣସି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଜବ୍ ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି। କୌଣସି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫିଲ୍ଡରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ଡରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ନିଜର ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ିବ, ନିଜର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ସ ବଢ଼ିବ, ନିଜର ପବ୍ଲିକ୍ ଡିଲିଂ ବଢ଼ିବ, କଥା କହିବାର ତରିକା ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ କରିବେ ଏବଂ ନିଜ ତରିକାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କାମ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଶନିଙ୍କର ଯେହେତୁ 7.5 ଚାଲୁଛି ମଧ୍ୟ, ତଥାପି ଆପଣ ଡରିବାର ନାହିଁ। ଶନିଙ୍କର ତୃତୀୟ ଚରଣ ଚାଲୁଅଛି। ତେଣୁ ସରି ସରି ଆସୁଅଛି ତୃତୀୟ ଚରଣ। ଆପଣଙ୍କୁ ବେଟର ଫଳ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର କଥା ହେବା ଯଦି, ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପାଇବେ। ପୁରା ଭଲ କହିପାରିବିନି କି ପୁରା କମ୍ ବି କହିପାରିବି ନାହିଁ, ଡାଉନ୍ ଅଛି ବୋଲି ବି କହିପାରିବି ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ବେପାର ଭଲ ହେବ ଏବଂ କେତେବେଳେ ଟିକେ ଡାଉନ୍ ରହିବ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ଧନ ସ୍ଥାନରେ ଶନି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧା ଉପଜେଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଫିଟେବଲ୍ ବି କରାଇବେ। ବୁଧ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। ଟିକେ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବିଜନେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଭରେଜ୍ ଅଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ବିଶେଷ ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ଯେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପରେ ସ୍ନାନ କରିସାରି ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।